परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी श्रीमा उपस्थित होता समस्त मातृप्रेमी भाई भौणी समस्त को स्वागत करुच्ची अभिनंदन जनाऊँगी। वास्तव में आम एक अपूर्व सुजोग श्रीमान परमेश्वर सृष्टि कर विशेषकर आनंदित जिते परमेश्वर मो पाखे पढ़ुला मैट्रिक से ये माँ का विषय आम स्कूल आम आलोचना करूँ पाठचक्र आरंभ करूँ से मोर बयस मात्र 22 वर्ष आते केते पिला तो बाहरी जाइछंती किंतु ता भितर परमेश्वर निश्चित भाव में नियारा एवं तार साधना तार आंतरिकता तार निष्ठा आज तक बहुत दूर को नहीं तेणु बहुत आनंदित माँ के पाखे कृतज्ञता जनाऊँगी। जा हो लक्ष्मीपा अनेक अनेक सुंदर कथा कहीगले माँ को स्पर्श विषय आमर सन्देही मन केतले कौन संभव एगुड़ा कौन जहाँ जहाँ कहीगले लक्ष्मीपा एगुड़ा कौन वास्तव सत होमती कथा भी आम मन को केते आसे आसुव निश्चय किंतु असंभव नुहे। मु जानी लेखा तो अनेक समय अच्छी एवरीथिंग इज पॉसिबल वेयर देयर इज गॉड टच जेटी ईश्वर का स्पर्श अच्छी सब जिन संभव किसी असंभव नुहे। गोटे वास्तव कथा आमर मोर अग्रज मनोज बाबू कथा कला पहाड़ भाया नास्तिक जे आमर आराध्य आंचलिक भित्तिर आम चंदनेश्वर को बहुत मानी किंतु सी चंदनेश्वर को बेलपत्र को पादरे दली दौले घरे राधाकृष्ण मंदिर तैयारी है घंटा घंटा धरी बड़ बापा सहित जुक्ति तर्क कहीं तैयारी करुच कौन से करेंगे कौन से करती कहीं से भगवान केते कथा जुक्ति तर्क घंटा घंटा धरी मन थुआर बड़ भाई आ सही पारे आसिक कान धरिकी चापड़ा माइले भाई तू माने से बापा मंदिर तैयारी करुच तू ताको मना करुच कौन कथार ये कि अर्बाचिंतु भीषण भाव में गाड़ी गुलज करे किंतु से लोक चिंता करंतु पंडिचेरी जीवेनी जदिव तांको शाशु शशुर समस्ते से डिभोटी गले बाध्य होइकी 63 मसीहा इटा फेब्रुआरी दर्शन दिवस जो से प्रथम दर्शन करुँच से माँकर जो अपरूप आद्याशक्ति रूप जगज्जननी रूप माँ ताको दिव्य चक्षु प्रदान करी से भाया विराट नास्तिक को गोटे मिनिट्रे इमती तरली देले जहाँफल कि सबू किसी को विसर्जन दे महान त्यागी है से गृहत्यागी हो गले। 8 दिन आगर गोटे बड़ापा के पाखु से चिठी लिखि था जे मोर जो दिगंत प्रेस कटक अच्छी से जगटा मो नियंट हो कटक आमर जो प्लट टी अच्छी से मो ना संपूर्ण भाव कर दियो भाई की अन्य जगह देदेव भाई गोटे एम्बासेडर कार कि 16,000 टंका देकी मोर गोटे कार निहाती दरकार तेणु मो भागर किसी जमी बिक्री कर दे मो पाक टंका पठाओ भाई की अन्यत्र से जगह बाबद किसी कर चिठीटा 8 दिन आगु चिठी पाइला परे माँ को दर्शन कर सारापर आउ 8 दिन पर जो चिठीटा से चिठीटा जिते आसे से बड़पा पाखे मु मोर जो एल्डर ब्रदर अपन जानी काली कुमार दास आम 2 जन जाक बसी थाई पोस्ट ऑफिस माने घर पोस्ट ऑफिस था डाकटा ठीक 4टा बेले आसला आम गोटे बेंच बसी थाई बड़पा बसते गोटे दोली डाक वाला जमी चिठीटा बढ़ेदेला हाथ को ये झरझर कांदिले आम समस्त आश्चर्य बड़पा आखिरे आम केबे लुह देखनी ये एत बड़ लोक कांदी जाऊँच एत झरझर कर कौन कौन कहीं दुर्घटना घटना कौन है भाई से उठी पड़ी कौन है से एत भावप्रवण कथा कही पारे भीतर को उठीगले भीतर को उठी जाई पूर्व चिठीटा आणिकी 2टा चिठी आमको पढ़ाई देले देख 8 दिन आगु चिठी लिखी इमती कथा आज देखुची बापा मु सिद्धांत कर मुझे खराब काम करूनी आप ज्ञानी गुणी लोक मत आदर मत सादर
आशीर्वाद सहित मत विदाय देवे मु चिरदिन रही पंडिचेरी आश्रम आपण किसी भी बाधा देवेनि ये आशा करुँची एमती अनुनय भी नहीं कर चिठा लिखाई तेणु देखु आम साधारण लोक मैंने खूब क्वचित लोक माँ विषय क्वचित धारणा नहीं था किंतु जो मैंने माँ को प्रति आकृष्ट होती से माने साधारण नुहति दे आर दि सिलेक्टेड भेसल्स से होती निर्वाचित आधार गोटे गोटे यहाँ से श्रीमंत कहते माई जोग इज नॉट फॉर दि मास मो जोगटा गोटे मास नुह ओनली दोज हु आर प्रीडेस्टिन्ड दे कम इन कांटेक्ट विथ माई फिलोसफी और सम पर्सन्स एट दि अपॉइंटेड टाइम निर्दिष्ट समय से मैंने ये सुजोग आसती सुजोग पाती जा हो आम पृथ्वी इतिहास रे वर्तमान गोटे अभूतपूर्व समय आसी पहुँचु जो समयटा केबे के आशा करे नथिले आपण मैंने देखुथे जी जो वातावरण चेंज आउ पृथ्वी प्रति जो विपद घने आसुची महासंकट ताक कह श्री अरविंद 100 वर्ष पूर्व से जिनस को विजन रे देखी आमर समस्त महापुराण जहाँ जहाँ कथा लिखा जाए जो सब महाकाव्य से सब तत्कालिक नुह आम समस्त जानू जे रामायण लिखाला रामचंद्र जन्म हबार बहु वर्ष पूर्व वाल्मीकि लिखिले सेमती व्यास महाभारत लिखिले बहु पूर्व सेमिति श्री अरविंद मात्र यही 100 वर्ष पूर्व कहले चले जहाँ से लिखि जाइछंती सेटा बर्तमान वास्तवायित होगा जाउची सी आपड़ देखु गोटे जगह से लिखुंट मुझे 2 लाइन पढ़ी दूची सावित्री रे जे केमिति पृथ्वी उपरे महासंकट घनी आसुची मात्र 4-6 लाइन ताको प्रकाश करिसेंती से अति माने छाती थरा कथा शुणिले मनुष्य आश्चर्य एमती कथा आसूची ना एवं तार पदध्वनि आमको शुणा गलानी से कहते ए जायंट डेन्स ऑफ शिव टोर दि पास्ट आम गोटे शिवतांडव कथा शुणी था पुराण रे सतीदाह पर गोटे भयंकर शिवतांडव से अतीत को विदीर्ण करदेला मु देखिली देयर वाज थंडर एज दैट वर्ल्ड वुड फॉल एमिति वज्रपात एमिति वज्र पड़ो एमिति वज्र पड़ो जहाँफल जमी पृथ्वी भांगी पड़ो दि अर्थ विल ओवररन विथ फायर एंड दि रोर ऑफ डेथ पृथ्वी पर मृत्यु अग्नि सी एत परिव्याप्त हम जहाँ कल्पना करहबनी से कहते अर्थ विल बी ओवररन विथ फायर एंड दि रोर ऑफ डेथ मृत्यु गर्जन कर चलो एंड क्लामरिंग टू स्ले घोषणा करुथो खाली हत्या 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 दैट द वर्ल्ड हिज हंगर हैज मेड जिंदु मृत्यु अति क्षुधार्त होइक आछि खाली ग्रास करिवो खाइबो खाइबो समस्त को हिज हंगर हैज मेड देयर वाज डेंजर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन सुई तार ध्वंसर डेणा से सदा बेले फटफट फटफट करुथबो The Titans battle cry was heard in my ear. माने शैतानर युद्ध घोषणा मो कान रे बाजिला आपण माने यार पदध्वनि शुणी पारछन कि नहीं वर्तमान पृथ्वी परिस्थिति को लक्ष्य करी देखंतु कौन अवस्था होती जातिसंघ प्रकाश कर देछि जे गला जुलाई मासरे थिला पृथ्वी उपरे सबठारु हटेस्ट मंथ एबे आ वार्मिंग नुहे बॉइलिंग आरंभ हो जाइए आग को जो समय आसुची बॉइलिंग माने फुटिबो गरम फुटिबो तेणु ये जो संकट आसुची ये संकट भितर ये कौन सूचना दूसरी श्री अरविंद ताको अनेक आगु प्रकाश कर जाइछंती यही जो संकट दिस इज एन इवोल्यूशनरी क्राइसिस विवर्तन जनित एक महासंकट चिंता करंतु आमे समस्ते विवर्तन माध्यम रे आज पृथ्वीर यही अवस्था आसी पहुँचीचु। यहाँ
विज्ञान सम्मत एवं कहीं अस्वीकार करें ना जे किमिति गोटे चेतना गुप्त भाव संगुप्त भाव थिला मैटर भितर से मैटर भितर से चेतनाटी बर्तमान प्रकाशित हो विकसित हो से जे वृक्ष जगत होता प्राणी जगत है आज मनीष भितर से चेतना अभिवृद्धि हो परिप्रकाश हो आज आम गोटे सभ्य मानव जातिर परिप्रकाश हो किंतु गोटे भीषण अज्ञता ताको असभ्यता भी कहले चलेबो से आमको एते ग्रास करिछि आमे निजर परिचय भूली जाइछु कौथि पई पृथ्वी को आसु से कथा भूली जाइछु किए आमको पठेइछि कौ उद्देश्य रे पठेइछु ये कथा आमको चिंता करिया पे अवकाश नाही ये कथा जदि आमे चिंता करिबा ताहले आमर अहंकार मृत्यु हबो तेणु से कथा आमको करे देइनी विज्ञान माध्यम रे आमे केते केते ऊपर को उठिलुनी माने सूर्य पाखे पहुँचलुनी चंद्र पाखे पहुँचलुनी केते कौन है अच्छ निज पाखे पहुँचापी आमर आस्पृहा नहीं तार एकमात्र कारण हूँ आमर जो ह्यूमन इगो जी दिने भगवान जहाँ सृष्टि करते आमर हेल्पर हिसाब से इगो वाज द हेल्पर बट नाउ इगो इज द बार से आमर प्रधान प्रतिबंधक ही छिड़ा से आग को आदू जावाई दब नहीं तेणु प्रकृति किंतु एठी से सीमित अपूर्ण भाव रही माँ गोटे सुंदर बाणी थिला द फ्यूचर ऑफ द अर्थ डिपेंड्स अपॉन द चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द चेंज इज बाउंड टू कम बट इट इज लेफ्ट ऑन द मैन टू डिसाइड whether they will collaborate or not or else crushing circumstances will be enforced upon them भयंकर परिस्थिति लदी दिज्व प्रकृति चाहूँगी जे ये अवस्था 7 थर यहाँ कथा अनुसार ये जो सप्तम पृथ्वी बैठा 6 थर पृथ्वी इमती या पुणी प्रलय हो जाइए ध्वंस हो जाइए पुणी नुआ इमती आठी माँ श्रीनंदर आविर्भाव से एक डिवाइन डिसीजन यहाँ आम माँ श्रीनंद को क्रेडिट दे पारानी जो भगवान अच्छा माने जो सुप्रीम लॉर्ड व्हाट श्री अरविंद रिप्रेजेंट्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री नॉट टीचिंग नॉट ए रिविलेशन ओनली इट इज ए डिसिसिव एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम परमंक द्वारा निर्धारित एक चरम क्रिया ये क्रियार कौन सी गलती कौन सी भूल ए नहीं ताहले डिस्ट्रैक्शन निश्चित भाव में अनिवार्य किंतु ताहले पृथ्वी कौन ध्वंस हो आम समस्ते ध्वंस हो किंतु ना से संकट भितर एक सुजोग गोपन भाव में रही सुजोगटी कौन ना श्रीअरविंद कहते इट इज ए आवर ऑफ गॉड यहाँ गोटे देव मुहूर्त आम जदि आम सचेतन हवा जदि आम बुझीपर आम जीवन कौन कौथिपाई आमे किए आमे कहीं आसचु ए कथार मर्म आम बुझा एवं जानिबा ताहले निश्चित भाव में आम एक रास्ता अच्छी रास्ताटी कौन जो सावित्री महाकाव्यर एबे मनोज बाबूर गोटे ओडिया अनुवाद बाहरी थी आपण मैंने हाथ पढ़ी थो निश्चय से 4टा लाइन को ता भीतर उद्धार करी बही मलाट्रे सावित्री बहीर मलाट्रे देइचंती ओनली वर सेफ हु केप्ट गॉड इन देयर हार्ट करेज देयर आर्मर फेथ देयर सोल हैंड रेडी टू स्माइट आईज टू स्काउट with a javelin regard in front they must work heroes and soldiers in the army of light से केवल सुरक्षित रहिबे जो माने हृदय भितर भगवान को स्थान देइजंती आमे प्रति कथारे लक्ष्य पर केते कथा कहि गलनी माँ माँ कहबाटा आमर गोटे स्वाभाविक धर्म झुंटी पड़ले भी आमे कौन कहू माँ गो किंतु सचेतन भाव में आम माँ कही जानी नथु किए माँ को कहूँ कौन कथा कौन से माँ तांकर गुणधर्म कौन ना कौन भगवान विषय में आम अनेक अनेक कथा प्रति मुहूर्त दिन में हयत 100 थर भगवान भगवान कहूँ किंतु भगवान कहले कौन बाण शब्द लगे कि आम बुद्धिमान ज्ञानवान धनवान केते कथा कही थाए
ଅଛ ଭଗବାନ କଥା କହୁଛୁ ଆମେ whenever we talk of the divine we refer to Rama or refer to শ্রীকৃষ্ণ ନା କ'ଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କହନ୍ତି ହୁଇ ସ୍ପଏଲ୍ସ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ତା ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ଆମେ କରିଦେଉ କାହିଁକି ନା ଆମେ ତାଙ୍କର ଏଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ସ କ'ଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ହିସାବରେ ଧରିଥାଇ ଭଗବାନ ତ ଗଲେଣି ଅକ୍ଷୟ ବା କହୁଥିଲେ ମା ତ ଗଲେଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ଗଲେଣି 4500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଦାୟ ନେଲେଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ କୃଷ୍ଣ ମାନେ ରାମ ବିଦାୟ ନେଲେଣି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ ପୂଜା ତ କରୁଛୁ କାହିଁକି ସେ ତ ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣଟା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଫର୍ମ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସେ ରୂପଟା ତତ୍କାଳୀନ ରୂପଟା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯଦି ଭାବନ୍ତା ଯେ ମଣିଷ ଡେଥ୍ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛି ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଦି ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଫର୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଜିନିଷ ପୃଥିବୀରେ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଫର୍ମ ଗୋଟେ ରୂପର କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାହେଲେ ଆଜିର ଏ ଦୁନିଆକୁ ଯେଉଁ ମହାସଙ୍କଟ ଘେରି ଆସିଛି ମୃତ୍ୟୁ ଯେଉଁମାନେ ଏ କଥା ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିଥିବେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ No one can slay my soul. It lives in thee. Thy presence is my immortality. ମୋ ଆତ୍ମାକୁ କେହି ନିଧନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଇଟ୍ ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ଦି ଏହା ତୁମରି ଭିତରେ ସେ ବିରାଜମାନ ତେଣୁ ତାକୁ ମାରିବ କିଏ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଜରା ମୃତ୍ୟୁ একথা ভাবুଛୁ ଆମେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଉଠୁଛୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆତଙ୍କିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଆତଙ୍କିତ ଏବଂ ଅନେକ ମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ଚେତନାର ଅତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତି ନାହାନ୍ତି କ'ଣ ତା କାରଣ ଆମେ ଭାବୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିରାଟ ନିଷ୍ଠୁରତା ବା ମୋର ଗୋଟେ କୃତକର୍ମର ଫଳ ନା କ'ଣ ଏମିତି କେତେ କଥା କହିକି ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଇ ସାବିତ୍ରୀର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅଛି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦି ସ୍ପିରିଟ୍ ରାଇଜେସ୍ ମାଇଟିଆର ବାଇ ବଡିଜ୍ ଟର୍ଚର ଆଣ୍ଡ ଡେଥ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଦି ସ୍ପିରିଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର ସତ୍ତା ବା ଆତ୍ମା ଯାହା କହୁଛୁ ଆମେ ସେ ତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଇ ଚାଲିଛି ତାର ପରିପ୍ରକାଶ ଚାଲିଛି ତାର ତେଣୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ତାର ଅଛି ଇଟ୍ ରାଇଜେସ୍ ମାଇଟିଆର ମାନେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯାଏ by body's sufferings ଅଧିକ ସମୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକି କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ ସାହାଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣ ସାହାଯ୍ୟରେ କେତେବେଳେ କେତେ ବି ହଠଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଡାକୁଛୁ ନା କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଶରୀର ନିଜସ୍ୱ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା ତାର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି ଯଦି ତାକୁ ମନ ପ୍ରାଣ ତାକୁ ସେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଅନ୍ତା ତାହେଲେ ବଡି କ୍ୟାନ୍ କ୍ୟୁର ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ବଡି କ୍ୟାନ୍ କ୍ୟୁର ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ମୋର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି ହେଇଥିଲା ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ପଢ଼ୁଥାଏ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରେଜର୍ସ ଇନ୍ ଦି ସେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ବଡି ଶରୀରର କୋଷରେ ରତ୍ନ ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ଅଛି ଯଦି ତାକୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଆଯାଏ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ମିରାକଲ୍ ବହୁତ अलौकिक घटना मध्य घटे नहीं पारे विदाउट द हेल्प ऑफ माइंड एंड वाइटल मेडिसिन और डॉक्टर कहारी साहाय्य न नहीं से निजको आरोग्य करि पारे 7 दिन धरी मो भीतर गोटे रिपार्केशन है हाउ इज इट पॉसिबल अरे शरीर गोटे जड़ वस्तु ताको मन प्राण चलाउछंती तार पुणी निजस्व सत्ता अच्छी से निजको रक्षा करि पारे निजर अनुभूति मुझे स्कूल को बाहरी मो आगे गोटे ट्रॉली रिक्शा ये डेकोरेशन बाँस सब भर्ती कर नहीं जाऊँगी गोटे पोलटा एमती बाहर से आम गाँव गोटे गोटे कालभाट थी से कालभाटा गोटे रग थी तार से चढ़ मुझे पाखे कड़े पहुँची जाइए खरा दिन कड़ा तल को मैंने से पोल तल को 15 फुट गभीर एत बड़ बड़ सब बोल्डार पड़ी था से जे रिक्शा वालाटा उठाऊला रिक्शाटा हठात तार इम्बालांस हो गला हैंडलटा मुड़ीगला
ତେଣୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବାକ୍ସ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ସବୁ ଥିଲା ସବୁଯାକ ମୋ ସାଇକେଲ ମୁଁ ସାଇକେଲ ଉପରେ ଅଛି ଡାହାଣ କଡ଼ରେ। ସେ ସାଇକେଲରେ ଏତେ ଜୋର ବାଡ଼େଇଗଲା ଯେ ସାଇକେଲ ସହ ମୁଁ 15 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲି। ଯେତେ ଲୋକ ସେଠି ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ ସୁଭାଷ ସାର୍ ମରିଗଲେ। ବଞ୍ଚିବାର ସେଠି କୌଣସି ମାନେ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଏତେ ତଳ ପୁଣି ପଥର ପଡ଼ିଛି ସବୁ। କିନ୍ତୁ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ଯାଇକି ପଡ଼ିଲି ଦୁଇଟା ବୋଲ୍ଡର ଭିତରେ, ମାତ୍ର ଫୁଟେ ଜାଗା, ତାହାରି ଭିତରେ ମୁଁ ଗଳିଗଲି। ମୋତେ ଟିକେ ବି ଆଞ୍ଚୁଟା ଲାଗିଲାନି। ସାଇକେଲଟା ସେ ପଥର ରଖିଥିଲା ତାର ବାହାର କରିକି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି, କ'ଣ କଥା। ସାମାନ୍ୟ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ମୋ ମାନେ କମର ଚୁରମାର ହେଇଥାନ୍ତା ବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତ ମନ ଚିନ୍ତା କରିନି କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବ ନିଜକୁ, ପ୍ରାଣ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ତାର ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ସେଠି ନାହିଁ। ଏଠି ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲା କିଏ? ଏଇ ଯେଉଁ ଗଭୀର ଅନୁଭୂତି, ମାନେ ମୁଁ କେତେ କୃତଜ୍ଞତା ମାଆକୁ ଜଣେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ମା, ଏ କଥାଟା ମୋ ଭିତରେ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇନଥିଲା ଯେ ବଡି କ୍ୟାନ୍ କ୍ୟୁର ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ, ଦେୟାର ଇଜ୍ ଟ୍ରେଜର୍ସ ଇନ୍ ଦି ସେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ବଡି। ଏଇଟା ଏଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ ତୁ ଏତେଟା କଠିନ ଇଏ ଭିତରେ ମୋତେ ନେଇଗଲୁ। ଧନ୍ୟ, ତୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇ। ଆଉ ଥରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋର ହେଇଥିଲା। କେବେ ଆପଣମାନେ କିଏ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବଜ୍ର ଆଗରୁ କେହି ରକ୍ଷା ପାଇଛି? କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱରୀ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଫୁଲବଣୀରେ ରହିଲି, ପାଠଚକ୍ର ତ କରିବା ମୋର ଗୋଟେ ଧର୍ମ। ପିଲାକୁ ନେଇ ପାଠଚକ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 5ଟାରେ କରୁଥାଏ ଶନିବାରିଆ। ହଠାତ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ପିଣ୍ଡାରେ, ବର୍ଷା ଟପ୍ ଟପ୍ ପଡ଼ୁଥାଏ, ଆଉ ଏତେ ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି ମାରୁଥାଏ ଆଉ କହିବାର ନୁହେଁ। ସେଠି ଆମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଗୋଟେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଷ୍ଟାଚୁଟା ସନସେଟ୍ ତଳେ ବସୁଥାଏ, 3 ଜଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ବସାଉଥାନ୍ତି। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଇ। ହଠାତ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ମାନେ 23 ଜଣ ଛାତ୍ର ଥିଲେ, 3 ଜଣ ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି ସମସ୍ତେ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରୁ ପାଣି ନେଉଥିଲା। ସେ ପାଣି ନେଇକି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଜ୍ରଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ଚାହିଁଦେଲା। ଏ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ଏମାନେ ସବୁ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ କାହିଁକି? ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି। ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋରି ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିଲା ପଡ଼ିଥାଏ। ତାର ଆଖି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଉଟି ପଡ଼ିଛି, ଦେହଟା ପୁରା ସିଠା। ସେ ଘଡ଼ିକେ ପଡ଼ିକେ ଏମିତି ଏମିତି ହେଉଛି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ, କେହି ବି କାହାର ଚେତା ନାହିଁ। ସେ ଲୋକ କ'ଣ କରିବ? ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟା ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ନେଇଥିଲା, ସେ ପାଣି ନେଇକି ତାକୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଉଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜଣେ ପିଲା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ଯେ ତାର ଚେତା ଫେରିଛି। ସେ ମୋତେ ଡାକୁଛି, ସାର୍ ସାର୍ ସାର୍, ଶିବଶଙ୍କର ଛଟକୁଛି। ମୁଁ ଚାହିଁ ତ ହେଉନି, ଆଖି ମାନେ ଫାଟି ଯାଇଛି ଯେମିତିକା। ଏତେ ତେଜ ଆଉ ଏତେ ସେ ପ୍ରହାର, ଏତେ ସେ ମାଡ଼, ଯାହାଫଳରେ କି ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ କରିବା କୌଣସି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାକୁ ମଣିଷ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ ନାହିଁ। ମୁଁ ଉଠି ପଡ଼େ, କ'ଣ କରିବି? ଖାଲି ହାତ ଗୋଡ଼ ମା ଗୋ ମା ଗୋ ମା ଗୋ ମା, ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆକୁଳତା, ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା, ମାନେ ମୁଁ ଭାବେ ଥରେ ଥରେ ମା ମୋତେ ସେଇ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆଉ ଥରେ ଫେରେଇ ଦେ ତ। ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ମୋର ହେଲା ଯେମିତି ମାଆଙ୍କର ଏକଦମ ସ୍ପର୍ଶ ଯୋଉ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା କହୁଥିଲେ। ମା ସେଠିକି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ। ଜଣେ ବି ଆମେ କେହି ମରୁନି। ସେତେବେଳେ ଆମର କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପାତ୍ର ଥାନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଥାନ୍ତି ହାଡ଼ି ଚଏସ୍ କଲେ। ଖବର ହେଇଗଲା ଫୁଲବଣୀ ସ୍କୁଲରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସବୁ ପିଲା ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ସେ ଯେଉଁ ଆଖି ନୋଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଦେହ ସେତା ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ପିଲା ବି ଆସ୍ତେ 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 ସକ୍ 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 ହେଇକି ଚେତା ଫେରିଲା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଡାକ୍ତରଖାନା କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପାତ୍ର ଯାଇଥିଲେ। ଏମିତି ଏ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ା ପ୍ରକୃତରେ ଅବାସ୍ତବ ନୁହେଁ। ମାଆଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ କିଏ ବା କଳନା କରିବ, କିଏ ବା ଜାଣିପାରିବ? ଏଇଟା ବଡ଼ ଏ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ଅନେକ କଥା ଅଦରକାରୀ କଥା କହି ପକାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେବ, ଆମେ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛୁ, ଅନେକ କଥା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛୁ,
অনেক এক্সপ্লেনেশন ঢের ঢের কথা প্রবচন প্রবচন অনেক কথা শুনুଛୁ কিন্তু ଯଦି ଆମର ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତି କିଛି ନଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଷୟରେ ତାହେଲେ ଏ ସମସ୍ତର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଭ୍ୟାଗ୍। ତେଣୁ ସେଇ ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତି ଆମେ କେମିତି ପାଇପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲେଖା ପଢ଼ିବି ମାଙ୍କର ସମୟ ତ ୟା ପରେ ଅଛନ୍ତି କଳ୍ପତର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କହିବେ ମୁଁ ତୁମ କଥା ଯାହା ହଉ ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଗଡ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫାର୍ ଆୱେ ଭଗବାନ ଆଦୌ ଦୂର ବସ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକ ଯଦି ସିନସିୟରଲି ଖୋଜୁଥାଏ ତାହେଲେ ସେ କେବେ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ଦୁଇରେ ଦୁଇ ମିଶରେ ଚାର ହୁଏ ଏଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ବିଫଳ ହେବ ଏକଥା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ନିଶ୍ଚୟତା ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେମିତି ସେ କଥାଟା କେମିତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତା ପାଇଁ ଏକ ସଂକଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ନଥାଏ ଆମର ଭିତରେ ଦୃଢ଼ତା ନଥାଏ ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଜାଣି ଖୋଜିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ତାକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ଇଏ ସାଧାରଣ ମନ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହୁଏନି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ମନକୁ ନୀରବ କରିବା ନୀରବ କରି କେତେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇକି ଆମେ କେତେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁଛୁ ଆମର ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଶରୀରଟା ପାଇଛି ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ମୋତେ ପରିଚାଳନା କରୁଛି ସେଇଟା ମୋର ନୁହଁ। ନାଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଆୱାର୍ସ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଆମର ବୋଲି କହି ଆସିଛେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ମୋ ହାତ ଏଇଟା ମୋ ଗୋଡ଼ ଏଇଟା ମୋ ଶରୀର ଏଇଟା ମୋ ଘର ଏଇଟା ମୋ ବାପା ଇଏ ସବୁ କଥା ଫେକ୍ କଥା ଇଏ ଆମକୁ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ଆଦୌ ନୁହଁ। ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବନି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ମୁଁ ପାଇଛି ଏଇଟା ମୋର ବୋଲି। ସେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ନାଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଆୱାର ଓନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି କ୍ରିଏଟ୍ ଇଭେନ୍ ଦି ଜିନିୟସ୍ ଟୁ ରିସିଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ସମ୍ ହାଇ ଫାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଉତ୍ସରୁ ସେ ପାଇଛି। ଦି ୱାର୍ଡ ଫର୍ମ ଚାର୍ମ ଗ୍ଲୋରି ଆଣ୍ଡ ଦି ଗ୍ରେସ୍ ଆର୍ ମିଶନ ସ୍ପାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ଏ ଷ୍ଟୁପେଣ୍ଡାସ୍ ଫାୟାର ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଅଗ୍ନିରୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛୁ। ଉପନିଷଦ କହେ ଅଗ୍ନିର୍ ଯଥୈକ ଭୁବନଂ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ରୂପଂ ରୂପଂ ପ୍ରତିରୂପଂ ବହୁବ। ଏ ଅଜସ୍ର ରୂପ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାର ଅରିଜିନ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ବିଶାଳ ଅଗ୍ନିରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ଭୂତ ହେଇଛେ ଏବଂ ସେଇ ଅଗ୍ନି ହିଁ ଆମକୁ ଧାରଣ କରିଛି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି ଶକ୍ତି ଦେଇଛି ପରିଚାଳନା କରୁଛି যেটাকি মানে ভগবানଙ୍କର ସ୍ୱରୂପର ଅଂଶ। ତେଣୁ ସେଇ ଅଗ୍ନି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ସେଇ ଅଗ୍ନି ପାଖରେ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଚେତନାକୁ ସେଇଠିକି ନ ନେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ ଆମ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନଡିଭାଇନ୍ ଆଉ ଏଣ୍ଟି ଡିଭାଇନ୍। ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ କିଛି ଆମ୍ବିସନ୍ ପୂରଣ କରିବା ଆଶାରେ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଯେତେ ଲୋକ ରିଚୁଆଲ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ଯାହା ଯାହା କରନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଯାହା କରନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଥାଏ ଗୋଟେ ବାସନା ଏଇ ଆଶା ମୋର ପୂରଣ ହେଇଯାଉ ସତନା ମିଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅହିଂସା ନେଇକି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଥା ଥିବ ତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଥିବେ ଆମର ଇଗୋ ଗୋଟେ ଇଗୋ ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଜିନିଷ ଦିସ୍ ବଡିଲି ଆପିଆରାନ୍ସ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅଲ୍ ଏଇ ଯେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ସବୁ କିଛି ନୁହଁ ଦି ଫର୍ମ ଡିସିଭ୍ସ ଏ ରୂପଟି ଆମ ସହିତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତାରଣା କରି ଚାଲିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ହିଡ୍ ଡିପ୍ ଇନ୍ ଆସ୍ ଏ ସିଲେଷ୍ଟିଆଲ ପାୱାର କ୍ୟାନ୍ ଡୁଏଲ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ଅଛି। ହିଜ୍ ଫ୍ରାଜାଇଲ୍ ସିପ୍ ତାହାରିର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗୁର ପୋତ ବା ଜାହାଜ କନଭେସ୍ ଥ୍ରୋ ସିଜ୍ ଅଫ୍ ଇୟର୍ସ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବର୍ଷ ଧରି ସେ ବହନ କରି ଚାଲିଛି। କ'ଣ ସେଟା ଏ ସ୍ପିରିଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଆବାଇଡ୍ସ ଗୋଟେ ଫ୍ଲେମ୍ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ଶିଖା
ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଟ ମାତ୍ର ପୁରୁଷ ଆତ୍ମା ସଦା ଜନନାଂ ହୃଦୟ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ। ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ଭଗବତ ସତ୍ତାଟି ଗୋଟେ ଦୀପ ଶିଖା ହିସାବରେ ସଦାବେଳେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇକି ଅଛି। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ କେଉଁ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଆମକୁ ବିଧାନ ଦିଆଯାଇଛି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ, ସଞ୍ଜ ଘର ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କେହି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତିନି, ହ୍ୱାଇ ଦୀପ, କାହିଁକି ଜାଳିବି, କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଳିବି, ନ ଜାଳିଲେ କ'ଣ ହେବ, କି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛୁ କି? କେବେ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନୁ। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମନକୁ ନ ଆସିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁନି। ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ମା କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଅତୀତ ଭିତରେ ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପଦ ଲୁଚିକି ଅଛି, ତାକୁ ଅନଫୋଲ୍ଡ କର, ତାକୁ ଖୋଜ, ଏବଂ ସିଏ ତୁମ ପାଇଁ ଅଠାକାଠି ନ ହେଇକି ସେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବୋର୍ଡ ହଉ, ତାକୁ ଧରିକି ତୁମେ ଜମ୍ପ କର ଉପରୁ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଚାହି, ତା ନହେଲେ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମେ ବାହାରେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବା, ଠାକୁର ଦେଖୁଥିବା, ଫର୍ମ କ୍ୟାନଟ୍ ଅନଭେଲ୍ ଦି ଇନଡ୍ୱେଲିଂ ଟ୍ରୁଥ୍। ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେଉଁ ମହାନ ସତ୍ୟ, କ'ଣ ସତ୍ୟ? একমাত্র সত্য জ্যোতির্বিধানকে আশ্রয় করে উচ্চতম শক্তি ক্রিয়া করিপারে। মা বইরে আমি পড়িছু ভগবান কোণ সত্য, কোণ সত্য তাঙ্ক পাখে অছি না? সে যে ভগবান কহিলে যে ভোগ, যে ঐশ্বর্য, যে সে বান হয়েছেন, ভগবান হয়েছেন, সেগুলা বিষয়ে আমি আদৌ কেবে চিন্তা করিনু। পিস, ফোর্স, লাইট, আনন্দ, লভ, নলেজ, হারমোনি, এইগুলা হচ্ছে মহান ঐশ্বর্য মানুষ পাই। কিন্তু এ বিষয়ে আমি কেবে বি চিন্তা করুনু। আমি দেখু ভগবান রূপ, এটা আমার চর্ম আখি দেখে কেড়ে সুন্দর ডেকোরেশন হয়েছি, কেমতি সে বংশী ধরিছেন, কেমতি বজাউছেন, কଣ করুଛନ୍ତି, ঠাকুর দেখি আমি মশগুল। সତରେ কিন্তু ঠাকুরଙ୍କର যে দিব্য গুণ, এট্রিবিউটস যাহা যাহা ଅଛି, সেগুলা যদি ଆମକୁ পেনিট্রেট ন করে, ଆମକୁ বিদ্ধ ন করে, ଆମକୁ মানে সেই ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଭାଇବ୍ରେଟ୍ସ। ଭାଇବ୍ରେଟ୍ସ ମାନେ କ'ଣ? କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ରେଡିଏଟ୍ସ, ବିକୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଇଲୁମିନ୍ସ, ଉଦ୍ଭାସିତ କରିବ, ଏଣ୍ଡ ଲିବାରେଟ୍ସ। ସେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବ। ଏ କଥା ଯଦି ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ହେଇ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାର ସେ ଅଗ୍ନି ମନ୍ତ୍ରମାଳା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବହି, ସେଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ଇଜ୍ ଏଟୱାନ୍ସ ଦି ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଏସ୍ପିରେସନ୍। ଆମ ଭିତରେ ଯେ ଏକମାତ୍ର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ ଏସ୍ପିରେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫାୟାର, ସେଇଟା ଗୋଟେ ତୀର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଏରୋ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଫାୟାର। ଏବଂ ତାର ଏତେ ଶକ୍ତି, ସେ କେବଳ ସେଇ ପରମଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବାର କ୍ଷମତା ତାର ଅଛି, ଅନ୍ୟ କାହାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀରାମ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ଏସ୍ପିରେସନ୍, ରିଜେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସାରେଣ୍ଡର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏସ୍ପିରେସନ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ନ ହେଉଛି, ବା ଏସ୍ପିରେସନ୍ କ'ଣ ଆମେ ନ ଜାଣିଛୁ, ଏସ୍ପିରେସନ୍ର ଉତ୍ସ କେଉଁଠି, କେଉଁଠୁ ସେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ସେ କଥା ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ନ କରୁ, ତାହେଲେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଭ୍ୟାଗ୍, କିଛି କଥା ହେଇପାରିବନି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଛି ମୁଁ, ଭଗବାନ ଏକ ଶକ୍ତି, ଏକ ଚେତନା, ମୂଳତଃ ସେ ଏକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଚେତନା, ଦ୍ୟାଟ୍ ନୋଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଡାଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଏ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ, ସବୁ କିଛି ସେ ଜାଣେ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଚେତନା, ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଇଛି। ସେ କେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ହେଇଛି, କେତେବେଳେ ମା ହେଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ରାମ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମୁଁ ହେଇଛି, କେତେବେଳେ ଆପଣ। ଆମର ପରିଚୟ କ'ଣ? ୱି ଆର୍ ଡିଭାଇନ୍ ଇନ୍ ଡିସଗାଇଜ୍। ମାଙ୍କୁ ଥରେ ପଚାରାଗଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଏମ୍ ଆଇ? ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ନା, ଆମେ ସବୁ ହେଉଛୁ ଡିଭାଇନ୍ ଇନ୍ ଡିସଗାଇଜ୍। ମୋ ଭିତରେ ସିଏ ନଥିଲେ ମୋର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟେ ଆମର ଆଟେନସନ୍ ଦରକାର, ଡିଟରମିନେସନ୍ ଦରକାର, ଗୋଟେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦରକାର। ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧିରେ ନେବା, ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆମର ସେଇ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କେନ୍ଦ୍ରଟି ରହିଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବିଙ୍ଗ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ଆମେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା, ଓପନ୍ କରିବା, କାରଣ ଭଗବାନ ଏକ ଭାଷ୍ଟ ଚେତନା, ସେ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଭିତରେ କେଉଁଠି କ୍ଷୁଦ୍ର ତ ରହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ଅସୀମ, ଏତେ ବ୍ୟାପକ। ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ନ କରୁଛୁ, ୱାଇଡ୍ ନ କରୁଛୁ, ଭାଷ୍ଟ ନ କରୁଛୁ, ତାହାର ସେ ଭାଷ୍ଟ ଚେତନା ସହିତ ଆମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଆସିବନି।
এটা ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କଥା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆମର ସେ ଆସ୍ପୃହା ଅଗ୍ନିଟି ଯିବ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଧିକାଂଶ ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁମାନେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଅରୋଭିଲ୍ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଅରୋଭିଲ୍ର ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲିକ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍? ସେଟା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସେଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦି ଫାୟାର, ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି, ତାହାରି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା, ଏବଂ ସେ ରାସ୍ତା କିଏ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ମା ଅଛନ୍ତି। ସି ଇଜ୍ ଦି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଫାୟାର। ସେଇଟା ସେ ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇଟ୍ ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ଟ କୁଇଭାର୍ସ ଇନ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ ହ୍ୱେୟାର ବ୍ଲୁମ୍ସ ଦି ଡେଥଲେସ୍ ରୋଜ୍। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିରୁ ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଲୋକ, ସେ ଅସୀମ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଅସୀମ ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କ ହୀରକ ହୃଦୟରୁ ଖରିତ ଜ୍ୟୋତି କୁଇଭାର୍ସ ଇନ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ, ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବିଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି, ଯେଇଠିକି ସଦାବେଳେ ଅମର ଗୋଲାପ ସବୁ ଫୁଟୁଛି। ମାନେ ସେଠି ଏତେ ଆନନ୍ଦ, ଏତେ ଖୁସି, ଏତେ ଇଏ, ଯାହାଫଳକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅମର ଗୋଲାପ ସବୁ ମୋ ଭିତରେ ଫୁଟୁଛି। ମୋ ଭିତରେ ଆଇ ମୁଭ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ ଓସେନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁପେଣ୍ଡାସ୍ ଲାଇଟ୍, ଗୋଟେ ଆଲୋକର ମହାସାଗର ଭିତରେ ମୁଁ ବିଚରଣ କରୁଛି। ଜଏନିଂ ମାଇ ଡେପ୍ଥ ଟୁ ହିଜ୍ ଇଟର୍ନାଲ୍ ହାଇଟ୍, ମୋ ଡେପ୍ଥ ମାନେ ମୋର ସେଇ ଯେ ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶକୁ ସେ ଉଚ୍ଚତମ ଶିଖର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଲୋକର ମହାସାଗର ଭିତରେ ବୁଡ଼ୁଛି। ମନ ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମ ଆଖ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏ ଆଖି ଆମର କିଛି ଦେଖିପାରେନି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ 13 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ବଡ଼, ତାକୁ ସେ ଏମିତି ଛୋଟିଆ କରି ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଥାଳି ଆକାରରେ। ସତ ନା ମିଛ? ସିଏ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବ? ସିଏ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଅସୀମ, ତାକୁ କ'ଣ ଏ ଆଖି ଦେଖିପାରିବ? କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦେଖିବ କିଏ? ସାମର୍ଥ୍ୟ କାହାର ଅଛି? ନା ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ରହିଛି, ଆମ ସାଇକିକ୍ ବିଂ, ଇଟ୍ ହେଜ୍ ଦି ପାୱାର। ୟାର କେବଳ ଶକ୍ତି ରହିଛି ସେ ଅସୀମତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଜାଣିବା, ବୁଝିବା, କେବଳ ତାହାରି ପାଖରେ ରହିଛି ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ସମୟ ତ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ବିଶେଷ କଥା କହିବି ନଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଏଭଳି ଏକ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଆମ ପାଖରେ, ସୁଯୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏ ସୁଯୋଗ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଦେ ସୁଡ୍ ରିଡ୍ ମାଦାର ଆଣ୍ଡ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଦେ ସୁଡ୍ ରିଡ୍। ଆମ ପାଖରେ ମାନେ କି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ଆସି ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କଥା କହିହେବନି। ଥରେ ମନୋଜକୁ କହୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜଣେ ବନ୍ଧୁକୁ, ଜାଣ ସୁଧୀର, ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଜାଣିଥିଲି ତୁମକୁ କହୁଛି, ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ କଥା ସବୁ କହିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଆମ ମାନବ ଜାତି, ଆମ ଭୋଗରେ ଲୋକ କେହି ଜାଣିନି। ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିଥିଲି ତୁମକୁ କହୁଛି। ଆମ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଯଦି ନ ଜାଣିବା? ଆମେ କେତେ ଜନ୍ମ ପଛେଇ ନ ଯିବା। କେତେ ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହିତ କହୁଥାନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ନ ଜାଣିବା ସେସବୁ କଥା, ତାହେଲେ କେତେ ଜନ୍ମ ଆମେ ପଛେଇ ନ ଯିବା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଆମକୁ ଏତେ ଇଏ କରୁଛି, ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁର ଯେଉଁ ପରିଣାମ, ତା ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଦି ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଏ ଗ୍ରେଟର ଲାଇଫ୍, ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ସୋଲ୍ସ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଦି ଚେଞ୍ଜିଂ ଅଫ୍ ଆୱାର ଗାର୍ଭସ୍ ଟୁ ୱେଟ୍ in wedding garments with the eternal at the eternal's gate। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ମୃତ୍ୟୁରେ। ୟାଠାରୁ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ କ'ଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଆତଙ୍କିତ, ମରିଯିବା। କାହାର ଭୟ? ଆତ୍ମା ସେ ପାଇଁ ଆଦୌ ଜମା ଭୟ କରେନି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଗୀତାରେ ପଢ଼ିଛୁ, ମୃତସ୍ୟ ହିଁ ଧ୍ରୁବ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ। ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ସେ ମରିବ, ଯିଏ ମରିବ ସେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେବ। ଏଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏତେ ମରିଆ ହେଇକି ଆମେ ଲାଗିଥାଇ, ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବା, କାଲି ମରିବା, ଆଜି ମରିବା, ଆଜି ପୁଣି ଲାଗିକି ଆମେ ଆଇସିୟୁ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛୁ। ସତ ନା ମିଛ? କୁଆଡ଼େ ବଞ୍ଚିଯିବା? ମା କହନ୍ତି, ହ୍ୱାଇ ଡୁ ଡିଲେ ଦି ଏଣ୍ଡ ଇଫ୍ ୟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ সোল ইজ ইমর্টাল। তুমি জানিছ যদি মৃত্যু মানে তোমার আত্মা হচ্ছে অমর, হোয়াই আর ইউ এফ্রেড অফ ডেথ? দোজ হু আর এফ্রেড অফ ডেথ হ্যাজ ডঙ্কিজ, দে হ্যাভ নো নলেজ রিগার্ডিং দেয়ার সোল। এমতি ভাষা ব্যবহার করছেন। যেমন মৃত্যু পাই ভয়ভীত সেমানে সমস্ত গধ। দে হ্যাভ নো নলেজ রিগার্ডিং দেয়ার সোল। আত্মা বিষয়ে তাঁর কিছু জ্ঞান ନାହିଁ। হোয়াই ডু ডিলে দি এন্ড? ইফ ইট কামস, রবি ঠাকুর ভায়া কহ,
ମରଣ ହେ ତୁମି ମମ ସାମ ସମ, ତୁମେ ମୋତେ ଆସିଛ ଭରଣ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ତୁମ ଭଗବାନ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ନେଇକି ସେଇଠି ମିଳନ କରି ଖରେଇବ ତୁମେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥିଲା ଭିତରେ ମଣିଷ ନ ପାଉଛି, ସିଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୟ କରିବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅହଙ୍ଗର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ମା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯୋଗର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା, ଇଗୋ ମାଷ୍ଟ ବି ରିପ୍ଲେସ୍ଡ ବାଇ ଦି ଡିଭାଇନ୍। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ନୋ ୟୋର ଇଗୋ। ଇଗୋକୁ ତୁମେ କେତେ ଥିନ୍ କରିପାରୁଛ, କେତେ ପତଳା କରିପାରୁଛ, ଚେଷ୍ଟା କର। ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଏ ସାବିତ୍ରୀର ସେ ପେସେଜ୍ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଲେ ଏତେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଯେ କେମିତି କଥା ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ କ'ଣ ଅଧିକା କହିବି, ଅଧିକ ସମୟ ନେବି। ଗୋଟିଏ କଥା, ସମୟ ଆସିଛି, ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ଆମ ପାଖରେ, ହାତ ପାନ୍ତାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେସନ୍, ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଡିପ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଇଜ୍ ଦି ମ୍ୟାନ୍ସ ଲାଇଫ୍। ପଶୁ ସମାଜ ଥିଲା ଗୋଟେ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ। ସେଇ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀରୁ ଦିନେ ମଣିଷ ରୂପକ ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆଜି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ, ତା ଭିତରୁ ଅତିମାନବ ଜନ୍ମ ନେବ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କଥା, ୟାକୁ କେହି ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। এইটা হচ্ছে বিবর্তন জনিত সংকট আনিদেইছে ଆମକୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତ ଜରୁରୀ। ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯଦି ଆମେ ନ ହେଉଛୁ ତାହେଲେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? We must be abolished from the earth like Mastodon. Mastodon କ'ଣ? এই ଯେଉଁ ବୃହତ୍କାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା କିଏ? ଡାଇନୋସର ନା କ'ଣ? Their names will be struck up from the soul's register. ମା କହିଲେ, a few shall see which none yet understands. God shall grow up while wise men talk and sleep. ଏ କଥା ସାବିତ୍ରୀରେ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, ଏ ୱାଇଜ୍ ମେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ, ସେମାନେ ଯଦି ଶୋଇଥିବେ, ବସି ଢୋଳଉଥିବେ, ତାହେଲେ ଅତିମାନବ ହେବ କିଏ? ମହାମାନବ ହେବ କିଏ? ମା କହିଲେ, they are wise no doubt. They have got enough knowledge regarding outside world. ପୁରାଣ ବିଷୟରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ, ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି। But they are unconscious about the divine presence within. ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ଅଛି, ଏ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। So they are unconscious. ତେଣୁ they will be abolished. ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ they will be abolished and their names will be struck off. ନା କାଟି ଦିଆହେବ ଫ୍ରମ୍ ଦି ସୋଲ୍ସ ରେଜିଷ୍ଟର। ବୁଝୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ମା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ସେ ହିଁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସେ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଛୁ ଏବଂ ଏ ଯେ ସମବେତ ହେଇଛୁ କାହାର ଆହ୍ୱାନରେ, ଆମର ଗୋଟେ ଅନ୍ତର ପ୍ରେରଣା ଆମକୁ ଏଠି ଟାଣି ଆଣିଛି। ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନିଜସ୍ୱ ସେଟା ନୁହଁ, ତାକୁ ନିଜସ୍ୱ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭିତରର ଜାଗରଣ, ଭିତରର ପ୍ରେରଣା ଆମକୁ ଆଣିଛି ଏଠି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ, ନିଷ୍ଠାପର ମାନେ ତଥାକଥିତ ନିଷ୍ଠା ନୁହେଁ, ବାରବ୍ରତର ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ସେଇ ନିଷ୍ଠା ନୁହଁ। ନିଷ୍ଠାପର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁବରତ, ଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ମାଷ୍ଟ ବି କେପ୍ଟ ଇନସାଇଡ୍। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଉପସ୍ଥିତି ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭାସନ ଭିତରେ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ବଞ୍ଚୁଥିବି। ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସର ଯେଉଁ ରିପାର୍କେସନ୍, ଯେଉଁ କଥା କହିଲି, ରେଡ଼ିଏସନ୍, ଇଲୁମିନେସନ୍, ଏ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଇଲୁମିନେସନ୍ ଭିତରେ ଯଦି ମାନେ ବଞ୍ଚୁଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଠି ପିସ୍ଫୁଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଆନନ୍ଦର ଅଭାବ କେଉଁଠି ରହିବ? କାହିଁକି ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବ? କାହିଁକି ସେ କାତର ହେବ? ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ସାଂଘାତିକ, ଫୋନ୍ ଡାକ୍ତର ମନା କରିଦେଇଛି, ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିପାରିବେନି, ଛଡ଼େଇ ନିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଛି, ଭାଇ ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ତୁ ସେ କଥା ପଚାରନା, ତ ସେ କଥା ପଚାରନା। ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ସତ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଭଲ ଅଛି। ଏକଥା ସାଧାରଣ ଲୋକ କହିପାରିବେ? ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ସତ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଭଲ ଅଛି। କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଇକି ବାହାରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ, ଅମୁକ କରିବେ, ତମୁକ କରିବେ, କେତେ କଥା କହ, ନା ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଦେବିନି। ମାନେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅତି ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା, ଅତି ହାର୍ଡ ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି, ନା ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି, ମୋ ମାଆଙ୍କ କୋଳରେ ଅଛି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି।
केते भरोसा बाहर को देखई हुअंतनी जे मु गोटे माँ श्रीनंद भक्त कथार कथार किंतु चिंता करंतु पंडिचेरी जीवार 6 मास पूर्व थोड़े साधक मान भितर माँ जो बाणी कहते से जड़े साधक प्रश्न कले माँ इतनी सुंदर सुंदर कथा आप कहते आम मुष्टिम 8-10 जन पिला ये बसिक शुणुचु एक कथा सारा विश्व किम जानवे माँ हठात कह डोंट वरी मनोज इज कमिंग चिंता करंतु डोंट वरी मनोज इज कमिंग समस्त अबाक हो बिकज मनोज दासगुप्त वाज देयर प्रेजेंट से मनोज दासगुप्त प्रेजेंट थिले मनोज तो ये अच्छी ये पुणी कौन कथा कहते मनोज दासगुप्त किंतु माँ प्लान किंतु देखंतु जे पृथ्वी स्तर को गल्प माध्यम साधारण भाव में साधारण लोक गोटे तत्व कथा कहले से किसी बुझे ना किंतु समग्र साहित्य भितर समग्र गल्प भितर माँ श्रीरंग तत्व सबू इमिति भरी दे गले जदि जड़े लोक माँ श्रीरंग आगु जानी पढ़ी से भाव मनोज बाबू जहाँ लिखिं सबू माँ श्रीरंग कथा ही लिखिं सबू कथा एंटायर लिटरेचर जिते मुझे बहुत समय करे मुझे अन्न मैंने माँ श्रीरंग दर्शन पढ़ी ना से मैंने आपन को बहुत मैं थट्टा करी कहे बहुत टेकिबे किंतु जो मैंने माँ श्रीरंग पढ़ी से मैंने कहे आप सबू जगार तांकरी कथा ही उल्लेख कर अवश्य आपणकर माने प्रकाश शैली साहित्य मूल्य एगुड़ा अभूतपूर्व एवं से आपन को डाकी नहीं सी ना आपन को डाका ही न था आप इंग्राजी ओडिया दीटा बाय लैंग्वेज माने आप सारा विश्व को प्रेरण करदे तेणु माँ की प्लान चिंता करूँ आज सरकार केड़े सुंदर भाव में मेमोरियल तैयारी कर समस्त को अनुरोध करुच्ची इनाग्रेसन है निश्चित भाव मेमोरियल थे दर्शन कर जदिव बहुत वाद विवाद भितर चली कथा तथापि निश्चित भाव एकमात्र स्वप्न किसी कथा ना आम जो चाहलु आज आपणकर जन्मदिन पालन करवा ना कौन प्रकार नहीं मो स्तुतिगान कर मो जन्मभूमि में मुझे कथा केवे चाहे मु गोटे कथा चाहे जदि पाठचक्र कर अन्न कथा मुझे भी चाहेनी एवं से अनुसार आम कर प्रति मुहूर्त से चाहूँ किमिति गोटे मो गाँव में गोटे किमिति यार गोटे केन्द्र हम समस्त जानवे मुखरे तुमकुरी केते कथा सेमती मत सब कही था छाड़ आउ विशेष कथा कहबी अनेक समय ने शेष समस्त कृतज्ञता जन माँ को गभीर कृतज्ञता प्रकाश करी मोर वक्तव्य शेष करुच्ची धन्यवाद। महाप्रभु को चरण रे अशेष कृतज्ञता भाई को अशेष कृतज्ञता भाई खूब कम समय भितर एते विराट तत्व कथा को सहज सरल सावलील भाव आम पाखे रखुले निछक वास्तव अनुभूति अभिज्ञतार कथा गुड़ी को कही जाऊले इच्छा होते भी आहरी अधिक किसी जानिबा शुणिबा तथापि समय स्वल्पता दृष्टि आमको विरति नबाकू है से जहाँ भी हो पुणी आम से दिव्य जननी मधुमयी माँ को पाद पद्म आउ एक निवेदन रखी पुणी आउ एक आलोचना पर्याय को जीवा मु आमर प्रिय नरेन भाई को आलोचना आमंत्रण करी भाई तांको मातृवंदनाटी निवेदन करंतु।